My heartiest pranam to all. In this session, I will discuss education in the eyes of Sri Sri Anukul Chandra. I will discuss first in English and then I will discuss in Bengali. In my previous session, I discussed initiation, um, Diksha, that is Diksha, and in this session, I will discuss education in the eyes of Sri Sri Anukul Chandra. Bandi Purushottam, Bandi Purushottam, Bandi Purushottam. Sri Sri Anukul Chandra, also known simply as Anukul Thakur, was spiritual leader and philosopher from Bengal before independence. After that, he shifted to Deoghar, which was also before independence in India, who lived in the early 20th century. He founded the Satsang movement, which emphasizes spiritual practices, service to humanity, and harmony among religions. While Sri Sri Anukul Chandra's teachings primarily focused on spirituality and morality, he also placed significant emphasis on education. He believed that education should not only encompass academic knowledge but also moral and spiritual development. Here are some key aspects of education as viewed through the teachings of Sri Sri Anupam Chandra. He proclaimed that the main purpose of education is to lead man towards life, growth, and self realization. Anukul Chandra advocated for a holistic approach to education that nurtures the the mind, body, and spirit. He believed that education should not only focus on intellectual growth but also on the development of moral character and spiritual understanding. Character building, in that he said, education should instill values such as honesty, compassion, humility, and selflessness. He emphasized the importance of character building alongside academic learning, service to. Then he also input service to humanity in education also. How we, through education, we will give service to humanity. So he stressed the importance of using education for the betterment of society. He encouraged his followers to use their knowledge and skills to serve others and contribute to the welfare of humanity. Spiritual enlightenment, he also highlighted uh, in his ideology in the field of education. Education, in his eyes, should ultimately lead to spiritual alignment. So, again, I'm just repeating this. Education, in the eyes of Sri Sri Anukul Chandra, should ultimately lead to spiritual enlightenment. He believed that true education is not just about acquiring knowledge but also about understanding the deeper truths of existence and realizing one's divine nature.
According to him, the idea of unity among all religions and cultures, he believed that education should foster understanding, tolerance, and respect for diversity, leading to harmony and peace in society. Overall, if we see his vision of education encompassed with uh, encompassed not only intellectual growth but also moral and spiritual development, with the ultimate goal of creating individuals who are not only knowledgeable but also compassionate, ethical, and spiritual awakened. So, in short, because her ideology is very vast, so I have taken out the uh, main points from that, so that it will be helpful for you all to follow in the field of education and improve ourselves in education. Now I will discuss this education in the eyes of Sri Sri Anukul Chandra in Bengali. শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্র, যিনি কেবলমাত্র অনুকূল ঠাকুর নামেও পরিচিত, তিনি ছিলেন বাংলার একজন আধ্যাত্মিক নেতা এবং দার্শনিক, যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বসবাস করতেন। তিনি সৎসঙ্গ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন, যা আধ্যাত্মিক অনুশীলন, মানবতার সেবা এবং ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতির উপর জোর দেয়। যদিও তিনি শিক্ষাগুলি প্রাথমিকভাবে আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিকতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন, তিনি শিক্ষার উপরেও উল্লেখযোগ্য জোর দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার মধ্যে কেবল একাডেমিক জ্ঞানই নয়, বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশও হওয়া উচিত। এখানে শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্রের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার কিছু মূল দিক রয়েছে। অনুকূল চন্দ্রের শিক্ষার জন্য একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পক্ষে সমর্থন করেছিলেন, যা মন, শরীর এবং আত্মাকে লালন করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা শুধুমাত্র বুদ্ধি বৃদ্ধির দিকে নয়। আবার আমি বলছি, তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা শুধুমাত্র বৃদ্ধির দিকে নয়, বরং নৈতিক চরিত্র এবং আধ্যাত্মিক বোঝার বিকাশের দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। অনুকূল চন্দ্রের মতে শিক্ষা উচিত সততা, সহানুভূতি, নম্রতা এবং নিঃস্বার্থতার মতো মূল্যবোধ। তিনি একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি চরিত্র গঠনের গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি সমাজের উন্নতির জন্য শিক্ষাকে ব্যবহার করার গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি তার অনুসারীদের তাদের জ্ঞান এবং দক্ষতা অন্যদের সেবা করতে এবং মানবতার কল্যাণে অবদান রাখতে উৎসাহিত করেছিলেন। শিক্ষা অনুকূল চন্দ্রের দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করা উচিত। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, বরং অস্তিত্বের গভীর সত্যকে বোঝা এবং একজনের ঐশ্বরিক প্রকৃতি উপলব্ধি করা। সম্প্রীতি ও ঐক্য, তিনি অলসো এর মধ্যে শিক্ষার মধ্যে উনি অলসো এটাকে ইমবাইব করেছে। সো
সকল ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্যের ধারণা প্রচার করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষার উচিত বোঝাপড়া, সহনশীলতা এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা, যা সমাজে সম্প্রীতি ও শান্তির দিকে পরিচালিত করে। সামগ্রিকভাবে আ শ্রী, শ্রী অনুকূলচন্দ্রের শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র আ বৃদ্ধি বুদ্ধি বৃদ্ধি বৃদ্ধিই নয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যার চূড়ান্ত লক্ষ্য এম এমন ব্যক্তি তৈরি করা যারা কেবল জ্ঞানী নয়, সহানুভূতিশীল, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ভাবে জাগ্রত। তো উনি শুধু শিক্ষা জাস্ট পুঁথিগত একটা বিদ্যা শিখলো, ডিগ্রি করলো, তার উপর উনি জোর দেননি। উনি একটা প্রকৃত মানুষ হওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। এই যে মানুষ আমাদের সমাজকে গঠন করবে, সোসাইটিকে রিফর্ম করবে। উনি জোর দিয়েছেন শিক্ষা শুধু পুঁথিগতভাবে শিখলে হবে না, প্র্যাকটিক্যাল নলেজও থাকতে হবে। হাতে কলমে সেই জিনিসটাকে করে দেখাতে হবে। তবেই প্রকৃত নলেজ আ একটা ছাত্র বা ছাত্রী গ্রহণ করতে পারবে এবং সেটা তার আম জীবনে একটা আ সে ইউজ করতে পারবে জীবনের আম নানান ক্ষেত্রে সঠিকভাবে। শুধু থিওরি পড়ে পুঁথিগত আ কিছু লাইনস পড়ে সেটা মেমারিতেই রইলো আর সেটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফ এ লাগাতে পারল না। তার তো সেই স্কিলটা হলো না, গ্রো করল না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের সমাজেরও উন্নয়ন হওয়ারও ও হো মানে একটা বাধা হয়ে গেল। আমরা সেইভাবে আ যে জেনারেশনকে তৈরি করব যারা আমাদের সমাজকে গঠন করবে, সব দিক ডেভেলপমেন্ট করবে, সায়েন্স, আর্টস সব ফিল্ডে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে উনার যে শিক্ষার পদ্ধতি সেটা হচ্ছে শুধু বইয়ের উম লাইন পড়ে পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে নয়। সেটাকে পা জীবনেতে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, প্র্যাকটিক্যাল আ নলেজ থাকতে হবে। হাতে কলমে সেটা করতে হবে। তো তবেই আমরা উম এবং তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ভাবও থাকবে। না হলে আ গ্রোথ হবে না মানুষের। তো সেটাও থাকতে হবে। কিউকি আম সোলকে আমাদের পিওর করতে হবে। পিওর সোল না করতে পারলে শিক সেই শিক্ষাকে সে মিনস আরো বৃদ্ধি করতে পারবে না। তো শিক্ষার সেই বৃদ্ধি হবে না। সেটা একটা সীমাবদ্ধ হয়ে একটা গণ্ডির মধ্যে আটকে থাকবে। তো এইভাবেই উনি আমাদেরকে আ তার আইডিওলজির ভান্ডার দিয়ে গেছেন এবং সেগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে ফলো করতে পারি, তো আমরা সুন্দর একটি সমাজ গঠন করতে সক্ষম হব। বন্দেই পুরুষোত্তম, বন্দেই পুরুষোত্তম, বন্দেই পুরুষোত্তম।